ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेक सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव देवा। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो
वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवतगकेशवः पाराशर्यवच सरोजममलं नानाख्यानककेसरं हरिक लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा सुरगण देवाय तस्मै नमः. அத்தியாயம் 18 ஸ்லோகா நம்பர் 1லிருந்து 38 வரைக்கும் சாண்ட் பண்ணுவோம். ओम श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषवदित्येके यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यं निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं. नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः. न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते. त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः. न हि देहभृता शक्यं यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते. अनिष्टमिष्टं मिश्रञ्च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. पञ्चैतानि महाबाहो
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धिद्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वात् तवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषदकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं च यं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितकर्ता अयुक्तप्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घशूद्री गुणदस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमाणमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धे सा पार्थ राजसे अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धे सा पार्थ तामसे धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विके यया तो धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे परदर्शभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्. இன்னைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 39. यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम् तत्तामसमुदाहृतम्
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामसमुदाहृतम्. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய பூரணமான திருவருளால் இந்த பகவத்கீதை அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு கிரந்தத்தை நம்ம படிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கார். நம்ம தொடர்ந்து அதனுடைய கருத்துக்களை சிந்தனை பண்ணிட்டு வர்றோம். 17 அத்தியாயங்கள் முடிந்து இப்போ இருக்கிறது 18வது அத்தியாயம். 18வது அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய ஒரு கேள்வியிலிருந்து தொடங்குகிறது. அர்ஜுனனுடைய கேள்வி சந்நியாசத்திற்கும் தியாகத்திற்குமான வேறுபாட்டை பற்றி கேட்கிறார். பகவான் டைரெக்டாக உடனே பதில் சொல்லிடாமல் 3 குணங்களை பற்றியெல்லாம் விரிவாக அர்ஜுனனுக்கு சொல்லணும். இதுதான் சரியான சமயம். ஒரு டீச்சர்கிட்ட கேள்வி கேட்கும் பொழுது சில நேரங்களில் எஸ்ன்னு சொல்லிடுவாங்க, சில நேரங்களில் வேறு ஏதாவது ஒரு கதை சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க. நாம் நினைப்போம், ஏன்னா நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டோம், அவர் ஏதோ சொல்லிகிட்டு இருக்காருன்னு. அந்த கதைகளின் மூலமாகவோ அந்த இன்சிடெண்ட் மூலமாகவோ அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியின் மூலமாகவோ நமக்கு எளிதாக புரியும்படி அந்த மாணவனின் மனநிலைக்கு ஏற்ப அந்த விஷயத்தை சொல்லி புரிய வைக்கிறது தான் குருநாதருடைய தலையாய கடமை. இப்படி தான் வழி வழியாக இந்த வேத பரம்பரை என்பது காலங்காலமாக இருந்து நமக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம கையில் கிடச்சிருக்கு. அந்த பொக்கிஷம் நம்ம கையில் வச்சுருக்கிறது வந்து பொக்கிஷம், விலை மதிக்க முடியாத ஒரு பொக்கிஷம் உங்கள் கையில் வச்சுருக்கிறீங்க பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது. அந்த பொக்கிஷத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு இருக்குது. இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம கைக்கு வந்துருச்சு, அடுத்த தலைமுறைக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். நாமளும் புரிஞ்சுக்கணும், நம்ம வாழ்க்கையிலையும் கடைப்பிடிக்கணும், அடுத்த தலைமுறைக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அந்த ஒரு பெரிய ஒரு பொறுப்புணர்வு எல்லாருக்கும் இருக்குது. இப்போ அர்ஜுனோட கேட்ட கேள்வி சந்நியாசம் தியாகம். பகவான் சொன்னார், நான் ரெண்டையும் ஒரே பொருளை தான் சொல்லியிருக்கேன் இது வரைக்கும் அப்படின்னாரு. அப்புறம் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய யஜ்யம் தானம் தவம் இது போன்ற கர்மங்களை எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் விடாமல் செய்யணும். ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து சொல்கிறாரு, இது போன்ற நற்காரியங்களை சத்காரியங்களை ஒரு நாள் செஞ்சுட்டு இன்னொரு நாளைக்கு விட்டுடக்கூடாது, தொடர்ந்து செய்யணும். சுவாமி நாளைக்கு தீபாவளி விட்டுடலாமா, லீவ் விட்டுடலாமா? அப்படி இல்லை. நல்ல காரியங்களுக்கு லீவே கிடையாது, நல்ல செயல்களுக்கு நாளும் கோலும் பார்க்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. எல்லா நாளும் நல்ல நாளே. எல்லா நாளும் நல்ல நாள் எப்போது? எல்லா நாளும் எல்லா நேரமும் நம்ம பகவான் நாமத்தை சொல்லக்கூடிய எல்லா நேரமும் நல்ல நேரம்தான். அப்போ எல்லா நேரமும் நல்ல நேரம்தான். அந்த நல்ல காரியங்களை தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுக்குறாரு. ஃபஸ்ட்டு அதாவது நம்ம ஆக்டிவாக முதல்ல வச்சுருக்கணும். தூக்கத்துலேருந்து முதல்ல பையனை எழுப்பி உட்கார வைக்கிறாரு. தூக்கத்துலேருந்து வெளியே வா, மயக்கத்திலேருந்து வெளியே வா. என்ன மயக்கத்தில் இருக்கார் அர்ஜுனன்? நான் உடம்பும் நினச்சிட்டு மயங்கி போய் போர் புரிய மாட்டேன்னு நிற்கிறாரு. அப்போ நீ உடம்பு கிடையாது, நீ ஆத்மா அப்படிங்கிற விஷயத்தை புரிய வச்சுட்டு, நீ ஆத்மா அப்படிங்கிற விஷயத்தை புரிய வைக்கிறதுக்காக இவ்வளோ 17 சாப்டர் சொல்லியாச்சு. இன்னமும் அவருக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு. கரெக்டு. இப்போ அதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு ஒரு செயல் சாதாரணமான செயல் எப்படி கர்மாவாக மாறுது அதுக்கான நீதிகள்லாம் சொன்னார். அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஆத்ம தத்துவத்தை எடுத்து சொன்னார். ஒரு 6 தலைப்புகளை எடுத்து விரிவாக 3 குணங்களை பற்றி ரொம்ப டீப்பாக நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. இது பெரிய ஒரு வாய்ப்பு. இந்த 3 குணங்களை பற்றி படிக்கிறதுக்கு இந்த பகவத்கீதையில் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு. 6 தலைப்புகள் என்னென்ன? ஞானம், கர்ம, கர்த்தா, புத்தி, திருத்தி, சுகம். இப்போ நாம் இருக்கிற தலைப்பு 6வது தலைப்பு சுகம். ஒவ்வொரு தலைப்புலையும் 3 விதமாக சாத்விகம் எது, ராஜசம் எது, தாமசம் எது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கார். சாத்விகமான ஞானம் அப்படின்னா சாத்விகமான ஞானம் அப்படிங்கிறது ஆத்மா ஏகா.
ஆத்மா என்பது ஒன்று, இறைவன் எல்லா இடத்திலும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கிறார், அந்த இறைவன் ஒருவரே. ஆத்மா அநேகா அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை யாருக்கிட்ட வரும்? ராஜச குணம் இருப்பவரிடம் வரும். நான் வேற நீ வேற அப்படின்னா அங்கே ராஜசம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ராஜச குணம். ஆத்மா அநேகா, அது ரைட்டு. நானே ஆத்மா அப்படின்னா அது கொஞ்சம் அந்த தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட கருத்து. நானே ஆத்மா அப்படிங்கிறது தாமச குணத்தின் விளைவாக வருவது. இப்படி ஒவ்வொரு குணத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷாலிட்டி ஒவ்வொன்றையும் ரொம்ப நமக்கு புரிகிற மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நிறைய உதாரணங்களோடு நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். புத்தின்னா என்ன, கர்மான்னா என்ன, சாத்வீக கர்மம் எப்படிப்பட்டது, சாத்விகமான கர்த்தா எப்படி இருப்பார், சாத்விகமான கர்த்தா எப்படி இப்போ ஒரு காரியத்தை பார்க்குறார் செய்கிறார் அப்படின்னா, முக்த சங்கோ நகம்பாதி திருத்யுத்சாக சமன்விதாக சித்திய சித்தியோ நிர்விகாரக கர்த்தா சாத்விக உச்சியத்தே. அந்த சாத்விகமான கர்த்தா எப்படி காரியம் பண்ணுவார்? முக்த சங்கனாக இருப்பார். அதாவது பலனில் ஆசை இல்லாமல் ஒரு காரியத்தை செய்கிறது, பற்றில்லாமல் ஒரு காரியத்தை செய்கிறது. முக்த சங்கோ அனகம்வாதி, நான் செய்கிறேன் என்ற ஒரு ஈகோ இல்லாமல். பல நேரங்களில் நம்ம நினைக்கலாம், சுவாமி நான் ஈகோ இல்லாமல் தான் எல்லா வேலையும் செய்கிறேன்னு நம்ம சொல்லிக்கிடலாம். ஆனால் எங்கேருந்தோ இந்த ஈகோ உட்காந்துக்கும். எங்கேருந்து வரும்னு தெரியாது. அவ்வளோ ஒரு சூக்ஷ்மமான விஷயம் அது. அதனால் திரும்ப திரும்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஈகோ இல்லாமல் காரியங்கள் செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். முக்த சங்கோ அனகம்வாதி திருத்யுத்சாக சமன்விதக. அந்த காரியத்தை செய்யும்போது எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் செய்யணும்? ஏனோ பாஸ் சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டுங்கிறா செய்யக்கூடாது, அவங்க சொல்லிட்டாங்களே அப்படிங்கிறதுக்காக செய்யக்கூடாது. எப்படி செய்யணும்? உற்சாகமாக செய்யணும், உறுதியாக செய்யணும். உறுதியாக எடுத்துக்கிட்ட காரியத்தில் உறுதியாக இருக்கணும், உற்சாகமாக எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்யணும். சரி, இதெல்லாம் செய்தாச்சு, சுவாமி இந்த காரியங்களில் செய்தாச்சு. அப்போ அடுத்தது என்னது? சித்தி அசித்தயோகோ நிர்விகாரக. ஒரு காரியம் செய்யும் பொழுது அதுக்கு வெற்றி கிடைக்கலாம் அல்லது வெற்றி கிடைக்காமலும் போகலாம். வெற்றி கிடைத்தால் எழுந்து நின்று ஆட வேண்டியதில்லை, வெற்றி கிடைக்காவிட்டால் துவண்டு போய் முடங்கிட வேண்டியதில்லை. ரெண்டும் வேண்டாம் அப்படிங்கிறாரு. வெற்றி கிடைத்தாலும் கிடைக்காவிட்டாலும் சமநிலையோடு இருந்து காரியங்களை செய்ய வேண்டும். இதுதான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள். இது கர்த்தா. சாத்விக கர்த்தாவுக்கு இவ்வளோ டெஃபினேஷன் இருக்குது. அப்போ ராஜச கர்த்தா எப்படி இருப்பார், தாமச கர்த்தா எப்படி இருப்பார், இதெல்லாம் பார்த்துட்டு புத்தின்னா என்னென்னு பார்த்தோம். புத்திங்கிறது ஒரு விஷயத்தை நமக்கு தெளிவை கொடுக்கறது, செய்கிறது காரியத்துக்கு முன்னாடி தெளிவான ஒரு அறிவை கொடுக்கறது. புத்திக்கு அப்புறமா உறுதி, அதுலேயும் 3 விஷயங்கள் பார்த்தோம். கடைசியாக நம்ம இருக்கிற சப்ஜெக்ட் சுக்கம். சுக்கம் அப்படின்னா என்ன? இன்பம். சுவாமி எந்த வேலை செஞ்சாலும் நம்ம இன்பத்தை எதிர்பார்ப்போம், ஒரு மகிழ்ச்சியை எதிர்பார்ப்போம். அதை எல்லாரும் எந்த காரியம் பண்ணாலும் நமக்கு ரிசல்ட் மகிழ்ச்சியாக இருக்குன்னு தான் எதிர்பார்ப்போம். அந்த சுக்கத்துலேயும் 3 விஷயமாக சொன்னார். ஒன்று சாத்விகம், ராஜசம், தாமசம். கடந்த 2 வகுப்புகளில் அந்த சாத்விகத்தையும் ராஜசையும் பார்த்தா, இன்றைக்கி பார்க்க வேண்டியது தாமசமான சுக்கம். சுக்கம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். சாத்விகமான சுகம் அப்படிங்கிறது எத்ததக்ரே விஷமிவ பரிணாமே அமிர்தோப்பமம். ஆரம்பத்தில் விஷம் போல இருந்தும் பரிணாமத்தில் என்ன ஆகும்? அமுதம் போலவும் இருப்பது சாத்விக சுகம். பெரியோர்கள் வார்த்தை அப்படித்தான் இருக்கும். மூத்தோர் சொல்லும் முதிர்நெல்லி கனியும் முன்னே கசக்கும் பின்னே இனிக்கும். அப்போ பெரியோர்கள் வார்த்தை சாஸ்திரம் சொல்கிறதெல்லாம் படிக்கும்போது என்னது பழம்பெருமை பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தோணும். ஆனால் அதை கேட்டு அதன்படி வாழ்க்கையில் நடக்கும் பொழுது நமக்கு நல்லது தான் சொல்லும் சாஸ்திரம். பெரியவங்க, நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க நமக்கு நல்லது தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் கேட்கும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக கேட்டு கடைப்பிடிக்கணும். அப்புறம் ராஜச சுகம் எப்படி இருக்கும்? ஆரம்பத்தில் அமுதம் மாதிரி இருக்கும், முடிவில் விஷம் மாதிரி இருக்கும். அது ராஜசமானது. சரி, இப்போ தாமசமான சுகம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். சரி, தாமசமான சுகம் எதக்ரே சானுபந்தேச்ச சுகம் மோகனமாத்மனः நித்ராலஸ்ய பிரமாதோத்தம் தத் தாமசம் உதாகிருத்தம். நித்ரா ஆலஸ்ய பிரமாத உத்தம் அப்படின்னா தூக்கம், சோம்பல்,
மதியீனம் முதலியவற்றிலிருந்து தோன்றுவது. சாத்விகமான சுகம் எதிலிருந்து வருது? ஆத்ம புத்தி பிரசாதஜம்னு படித்தோம். சாத்விக சுகம் ஆத்மாவில் நிலை பெற்று இருப்பவனுடைய இன்பம் சாத்விக இன்பம். ராஜசமான சுகம் எப்படி வருது? விஷயேந்திரிய சையோகா, விஷயங்களும் இந்திரியங்களும் சேருவதனால் கிடைக்கக்கூடியது ராஜசமான சுகம். இங்கே தாமச சுகம் எப்படி வருது? தூக்கம், சோம்பல், மதியீனம், இதிலிருந்து வரக்கூடிய இன்பம் சுகம். யத் சுகம், எந்த சுகம்? அக்ரேச்ச அனுபந்தேச்ச, ஆரம்பத்திலும் தொடர்ந்தும் முடிவிலும். ஆரம்பத்துலேயும் அப்படி தான் இருக்குது, தொடர்ந்து அதுதான் இருக்குது, முடிவிலையும் அதே ரிசல்ட்டு தான் இருக்குது. என்னது? ஆத்மனக மோகனம், அதாவது தன் அறிவை மயக்குகிறது. நம்முடைய அறிவை மயக்குகிறது இந்த தாமச புத்தி, தாமச சுகம். தத்து தாமசம் உதாகிருத்தம், அந்த சுகம் தாமசம் என்று கூறப்படுகிறது. தூக்கம், சோம்பல், மதியீனம் முதலியவற்றிலிருந்து தோன்றுவதும், எந்த சுகம் ஆரம்பத்திலும் முடிவிலும் தன் அறிவை மயக்குகிறதோ அது தாமசம் என்று கூறப்படுகிறது. சிம்பிள் மீனிங் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு. எது அக்ரேச்ச அனுபந்தேச்ச ஆத்மனக மோகனம், எது ஒன்று ஆரம்பத்திலும் தொடர்ந்தும் முடிவிலும் ஆன்மாவை குழப்புகிறதோ அது தாமசமான சுகம். ஆத்மனக அப்படின்னா மைண்டுன்னு எடுத்துக்கலாம். மனதை குழப்பக்கூடிய காரியங்கள், மனதை குழப்பக்கூடிய இன்பங்கள், மனதை குழப்பக்கூடிய இன்பங்கள். ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்பொழுது மனதில் ஒரு சஞ்சலம் வந்துடுது. லட்டு பார்த்த உடனே மனசுக்குள்ளே சஞ்சலம் வந்துடுது. அது வரைக்கும் மைண்டு தெளிவாக தான் இருக்குது. கடையில் போய் லட்டு பார்த்த உடனே என்ன ஆகுது? ஒரு சஞ்சலம் வந்துடுது. லட்டு வாங்கி சாப்பிட்டு பார்த்தா என்ன அப்படின்னு அங்கே ஒரு மனசுக்குள்ளே ஒரு சஞ்சலம் வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? உடனே அதை வாங்கி சாப்பிடணும். வாங்கி சாப்பிடும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது. கொஞ்சம் நேரம் கழித்து 1-2 சாப்பிட்டா நல்லது, 20 சாப்பிட்டா நேராக ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டியதான். அப்போ எதுவுமே அளவுக்கு மீறி போகும்பொழுது அது துன்பத்தில் போய் முடியுது. ஸோ மனதை குழப்பக்கூடியது, அதாவது டெல்யூஷன். மோகனம் அப்படின்னா டெல்யூஷன், மனதை குழப்புவது இந்த சுகம். சரி, இந்த சுகம் எங்கே இருந்து தொடங்குது? எங்கேருந்து தான் வருது இந்த சுகம் அப்படின்னா, உத்தம் அப்படின்னா தோன்றுகிறது. எங்கேருந்து தோன்றுகிறது? நித்ரா, உறக்கத்திலிருந்து. ஆலஸ்யம், சோம்பல். நித்ரா, ஆலஸ்யம், பிரமாத, கவனக்குறைவு. இங்கே தான் வேறு ரூட்டு காசு இங்கே தான் இருக்குது. அங்கேருந்து தான் இந்த சுகம் 3 தோன்றுகிறது. இந்த சுகம் எங்கேருந்து வருது? நித்ரா, ஆலஸ்ய, பிரமாத, உத்தம். உத்தம் அப்படின்னா தோன்றுகிறது. எதிலிருந்து? நித்ராவிலிருந்து, ஆலஸ்யத்திலிருந்து, பிரமாதத்திலிருந்து. சரி, இதுக்கு இன்னொரு விளக்கம் சொல்லுவாங்க. எந்த ஒரு சுகம் அனுபவ காலத்தில் உணர்வே இல்லாமல் அதை அனுபவிக்கிறது. இப்போ உணர்வே இல்லாமல் தன் அறிவை மயக்குது. தன் அறிவே இல்லாமல், நம்முடைய கான்சியஸே இல்லாமல் அந்த சுக்கத்தில் ஈடுபடுறதுக்கு பேர் தான் தாமசமான சுக்கம். நம்முடைய அறிவே இல்லாமல், நம்முடைய உணர்வே இல்லாமல் அந்த சுக்கத்தில் நம்ம ஈடுபடுவதுக்கு பேர் தாமசமான சுகம். நித்ரா, நித்ரான்னா தூக்கம். தூக்கம் எல்லாருக்கும் வேணும். பல பேருக்கு தூக்கம் இல்லாமல் தான் பெரிய பிரச்சனை. இப்போ பெரிய பெரிய கோட்டீஸ்வரர்களுக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது. தூக்கம் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ இருக்கணும். ஏன்னா உடம்புக்கு ஓய்வு என்பது தேவை. அது அளவுக்கு மீறி போகும் பொழுது அது எங்கே போகுது? தாமசத்தில் கொண்டு போய் விட்டுடுது. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க? காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு தூக்கம் போடுவாங்க, மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு தூக்கம் போடுவாங்க, அப்புறம் நைட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 6-7 மணி நேரம் தூங்குவாங்க. அப்போ ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் தூங்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு அளவுகோல் வைக்க முடியாது.
கண்டிப்பாக நீங்கள் எத்தனை மணி நேரம் தான் தூங்கணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் சுவாமி பிரம்மானந்தஜி ஏதோ ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கார், அவர் நல்ல ஆரோக்கியமான உடம்புக்கு 5 மணி நேரம் அல்லது 6 மணி நேரம் தூக்கம் போதுமானது. நல்ல ஆரோக்கியமான உடம்புக்கு 5 அல்லது 6 மணி நேரம் தூக்கம் போதுமானது. பெரிய பெரிய சாதனையாளர்கள்லாம் அந்த தூக்கத்தை தொலைச்சா தான் அவங்க சாதனையே பண்ண முடியும். அதனால் தூக்கம் என்பது தேவை. ஆனால் அந்த தூக்கம் அளவுக்கு மீறி போகாமல் பார்த்துக்கணும். அதுக்கு பேர் நித்ரா. அடுத்தது ஆலஸ்யம். ஆலஸ்யம்னா சோம்பல், சோம்பேறியாக இருக்கிறது. கீதா கிளாஸ் போகலாமா? போய்க்கலாம், அடுத்த வாரம் போய்க்கலாம். சாமி எப்படியும் யூடியூப்பில் போட போகிறாரு, கேட்டுக்குவோம், அடுத்த வாரம் போய்க்கலாம் அப்படின்னு அது ஒரு தள்ளி போடு. ஒரு செயலை உடனடியாக செய்து முடிக்காமல் நாளைக்கு என்று தள்ளி போடக்கூடிய குணம் சோம்பல். அப்போ சோம்பல் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடாத ஒரு குணம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோம்பல் எப்படியாவது இன்றைக்கி கீதா கிளாஸுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி உறுதியோடு வர்றதுக்கு பேர் தான் நிஷ்டை. தொடர்ந்து அந்த நிஷ்டையில் இருக்கணும். அப்படி நிஷ்டை இருக்கிறவங்களுக்கு பகவான் எல்லா விதத்துலையும் அனுகூலமாக பண்ணி கொடுப்பார். யாருக்கிட்ட அந்த நிஷ்டை இருக்கோ, நிஷ்டை இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எத்தனையோ இடைஞ்சல்கள் வந்தாலும், எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அதெல்லாம் யார் மூலமாவது எங்காவது சரி பண்ணிவிட்டு அந்த ஒரு டைம் ஒதுக்கி கொடுத்து இங்கே வர்ற மாதிரி செஞ்சுடுவார். அந்த நிஷ்டை யாருக்கிட்ட அந்த தீவிர தாகம், தீவிரமான ஏக்கம் இருக்கணும். நான் கீதா கிளாஸ் போகணும், இன்றைக்கி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம், ஒரு உறுதி இருக்கணும். மனதில் உறுதி இருந்தோம்னா நிச்சயமாக நமக்கு வரக்கூடிய தடைகள் எல்லாம் எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது, அந்த தடைகள் எப்படி விலகுச்சுன்னு தெரியாது. அதுதான் பகவானுடைய சூக்ஷ்மமான அருள் விஷயம். ஸோ அந்த நம்மளுடைய முயற்சி எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் இறைவனுடைய பூரணமான அருள் இருக்குது. தபஸ்யான்ஜி மகாராஜ் பெரும்பாலான பேருக்கு தெரியும். ஸ்ரீமத் சுவாமி தபஸ்யான்ஜி மகாராஜ் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தவங்க. அவருடைய லைஃப்பை படித்து பாருங்கள். இந்த சோம்பல் அங்கே எங்கே இருக்கான்னு தெரியும். காலையில் 4 மணிக்கு அவரோட ரொட்டீன் ஆரம்பிக்கும். 2 மணி நேரம் கோயிலில் உட்காந்து தியானம் பண்ணுவார். அதுக்கப்புறமா வழக்கமாக செய்யக்கூடிய சாண்டிங்கெல்லாம் முடிப்பார். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு டைமுக்கு கரெக்டாக உள்ளே போவார். 1 நிமிஷம் முன்னாடி போக மாட்டார், 1 நிமிஷம் பின்னாடி போக மாட்டார். பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்ததுக்கப்புறமா மறுபடியும் படிப்பு இருக்கும். தொடர்ந்து மற்ற பிரம்மச்சாரிகளுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறது இப்படியெல்லாம் இருக்கும். 8:30 மணி அப்படின்னா டைம் பார்க்க வேண்டியதில் ஆஃபீஸில் இருப்பார். வைஸ் பிரசிடெண்ட்டு வயதானவர். அவர் ஆஃபீஸில் கரெக்டாக உட்காரணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அவர் இல்லாட்டாலும் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு மற்ற மேனேஜர் அவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க, பார்த்துக்குவாங்க. ஆனால் கரெக்டாக சரியான நேரத்துக்கு ஆஃபீஸுக்கு வருவார். வயதான காலத்தில் 90+ கூட வருவார். ஆஃபீஸ் முடிஞ்ச உடனே திரும்ப மத்தியானம் லஞ்சுக்கு வருவார். சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா மற்றவங்க ஓய்வுக்கு போவாங்க. இவர் என்ன பண்ணுவார்? அப்போ தான் உட்காந்து தன்னுடைய புஸ்தகம் எழுதுகிற வேலைக்கு போவார். ஒரு பக்தர் இதை கவனித்தார். அவர்கிட்ட கேட்டார், சுவாமி நீங்கள் விவேகானந்தர் சொன்னதை நீங்கள் சரியாக கடைப்பிடிக்கிறதில்ல அப்படின்னார். நான் எதை கடைப்பிடிக்கலை சொல்லு அப்படின்னார். இல்லை, விவேகானந்தர் சொல்லியிருக்காரு மத்தியானம் உணவுக்கு பிறகு கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வு எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. நீங்கள் ஓய்வே எடுக்காமல் மறுபடியும் வேலை செய்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ அவர் சொன்ன விளக்கம்தான் நம்ம வாழ்க்கையில் மறக்கக்கூடாத ஒரு விஷயம். ஓய்வுன்னா உனக்கு என்னன்னு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓய்வுன்னா செய்துக்கிட்டு இருக்கிற வேலையிலிருந்து விட்டுட்டு வேறொரு வேலையை செய்கிறது, அதுக்கு பேர் தான் ஓய்வு. நான் பிரசிடெண்ட்டு அங்கே ஆஃபீஸில் உட்காந்து என்னோடய வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன். அந்த வேலை இப்போ நான் செய்யலை. இப்போ நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்? வேறு வேலை, புஸ்தகம் படிச்சுட்ருக்கேன், பாகவத்தை எழுதுறதுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓய்வுன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஓய்வு. ஓய்வுன்னா கொரட்டை விட்டு தூங்குறது ஓய்வு இல்லை. எவ்வளோ பெரிய விளக்கம்!
கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது. ஓய்வு என்பது வழக்கமாக செய்யக்கூடிய வேலையிலிருந்து விலகி வேறொரு வேலையை செய்கிறது, அதுக்கு பேர் ஓய்வு. சரி, நித்ரா பார்த்தோம், தூக்கம். ஆலசியம் அப்படின்னா சோம்பல். மூணாவது பிரமாதக. சாமி பிரமாதம்னா பிரமாதம் தானே, அதையும் ஒரு குற்றமாக சொல்கிறீங்க, குறையாக சொல்கிறீங்க, பிரமாதம் பண்ணிட்ட அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த பிரமாதம் இல்லை. சான்ஸ்கிரிட்டில் பிரமாதம் அப்படின்னா கவனக்குறைவு. தமிழில் சொல்லக்கூடிய பிரமாதம் கிடையாது. பிரமாதம் இங்கே பிரமாதம் என்பதற்கு கவனக்குறைவு. ஒரு வேலை செய்யும் பொழுது கவனக்குறைவாக செய்வது, அதாவது செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யாமல் இருந்தால் அதுக்கு பேர் பிரமாதக. நமக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம், அந்த இடத்துல அந்த வேலையை நம்ம செய்யாமல் விட்டுட்டாலும் அதுக்கு பேர் பிரமாதக, கவனக்குறைவு. இந்த சோம்பல் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா, சோம்பல் அப்படிங்கிறது பல கெட்ட குணங்களுடைய வேறு. நம்ம வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய நிறைய கெட்ட குணங்களுக்கு இதுதான் ரூட்டாக இருக்குது, வேறு. எப்படி? ஒரு இடத்துக்கு தாமதமாக போகிறது, 10 நிமிஷம் 5 மணிக்கு ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்ம 5:15 போகிறது அல்லது 5:30 போகிறது. ஒரு நாள் ஓகே, ஏதாவது ஒரு காரணம், எதிர்பாராத விதம் ஏதோ ஒரு, ஆனால் தொடர்ந்து போகிறது தவறு. அது என்ன ஆகுது? தொடர்ந்து போகும் பொழுது ஹேபிட் ஆயிரும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்ட் 10 நிமிஷம் லேட்டாக போவோம் அப்படின்னு. அது ஒரு இடத்துக்கு தாமதமாக போகிறது. ஒரு செயலை முடிக்காமல் தள்ளி போட்டுக்கிட்டே போகிறது, இதெல்லாம் அங்கேருந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள். ஒரு செயல் எடுத்துருக்குறோம், அந்த செயலை உட்காந்து வேலையை முடிக்கணும். அந்த வேலையை முடிக்காமல் இன்றைக்கி பாதி வச்சுட்டு நாளைக்கு பாதி வச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டு அந்த வேலையை முடிக்காமலே இழுத்துக்கிட்டே போகிறது, அது ஒரு குணம். அதுதான் சோம்பல். ஒரு செயலை முடிக்காமல் இழுத்துக்கிட்டே போகிறது. அல்லது ஒரு செயலை ஆரம்பித்து பாதியிலே விட்டுடுறது, அது அதோகதியாக பாதியிலே நிற்காது, யாரும் கேட்பார்ட்டு அப்படியே நிற்கும். அதுக்குள்ளே இவர் போயிட்டு இன்னொரு வேலையை ஆரம்பிச்சிடுவார். இதெல்லாம் ரூட்டு காசு எங்கேருந்து வருது? சோம்பல்னால தான். எல்லாருக்கும், ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் உண்டு, பெரியவங்களுக்கும் உண்டு, எல்லாருக்கும் உண்டு இந்த சோம்பல். நாம் தான் கண்டுபிடிக்கணும், நாம் எந்த கேட்டகரியில் இருக்கோம், எங்கே இருக்கிறோன்னு பார்த்து சரி பண்ணிக்கணும். அப்புறம் ஒரு செயலை தொடங்குறதுக்கு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது சோம்பல் தான். ரொம்ப யோசிக்கணும், ஒரு செயலை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிச்சயமாக யோசிக்கணும். ஆனால் வாழ்க்கை பூரா யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் ஒரு செயலை தொடங்குறதுக்கு அப்படின்னா அங்கே என்னது? இதே சோம்பல் தான் காரணமாக இருக்குது. இப்போ சோம்பல் என்பது எல்லா விதமான கெட்ட குணங்களுக்கும் வேறாக இருப்பது, ரூட் காசாக இருக்கிறது இந்த சோம்பல். ஆலசியம். சரி, சின்னதாக ஒரு குட்டி கதை. ஒரு அரசர் இருந்தார். அரசருக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, வெளியிலே போக மாட்டார், சாப்பிட்டு தூங்குறாரு. அவருக்கு வியாதி, என்ன வியாதி அப்படின்னா ஒபிசிட்டி, நிறையா உடம்பு பெருசாயிடுச்சு. அப்போ டாக்டர் பார்த்தாரு, செக் பண்ணி பார்க்குறாரு, எல்லாம் சரியாக இருக்குது. ஒன்று அவர் கொஞ்சம் நடந்தால் நல்லது, வெளியில் போய் நடக்கணும், நடந்தால் தான் உடம்பு குறையும். உடம்பு குறைஞ்சிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா பிரச்சனைகளும் ஒன்று ஒன்றா சரியாயிடும். இதை அரசர்கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் உடம்பு குண்டாக இருக்கிறீங்க, நீங்கள் நடங்கன்னு சொன்னால் அரசர் அப்போவே கத்தி எடுத்து வெட்டிடுவார். ஏன்னா அந்த காலத்துலலாம் அப்படி தான் என்னை பார்த்து நீ சொல்கிறியான்னு சொல்லி கேட்டுருவார். பக்குவமாக சொல்லணும் இந்த விஷயத்தை, அரசருக்கு பக்குவமாக சொல்லணும். யோசிக்கிறார் வைத்தியர், என்ன செய்யலாம்? அரசரை வீட்டை விட்டு, அரண்மனையை விட்டு வெளியே கொண்டு வரணும். யோசிக்கிறாரு. என்ன பண்ணுறாரு? நாளையிலேருந்து நீங்கள் ஒரு டம்ளரு அருகம்புல் ஜூஸு குடிக்கணும். காலையில் 5 மணிக்கு நீங்கள் வெளியில் எழுந்து போய் ஃப்ரெஷ்ஷாக பனி படர்ந்து இருக்கக்கூடிய அருகம்புல்லை பறிச்சுட்டு அதை ஜூஸ் பண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அரசர் சரி
நடக்கட்டும் அப்படின்ட்டார். அடுத்த நாள் காலையில் யாரோ ஒருத்தனை அனுப்பிவிட்டு அரசர் போவாரா, யாரோ ஒரு வேலைக்காரனை அனுப்பிவிட்டு யாரெங்கே அருகம்புல் தயாராகட்டும், அவ்வளோதான். அவன் போய் தலைதறிக்க ஓடி போய் அருகம்புல்லாம் பறிச்சுட்டு வந்து ஜூஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணி கொண்டாந்து கொடுத்தாச்சு. 5:30 மணிக்கு வைத்தியர் சொன்னபடி 5:30 மணிக்கு அருகம்புல் ஜூஸ் சாப்பிட்டாச்சு. டெய்லி இதே நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஒரு நாள் இல்லை, 2 நாள் இல்லை, 1 மாதம். 1 மாதம் கழித்து இந்த அரண்மனை வைத்தியர் வந்தார். வந்து மறுபடி செக் பண்ணுறக்காக வர்றார். ரொம்ப சந்தோஷமாக வர்றாரு. எப்படியும் குறைஞ்சிருக்கும், உடம்பு குறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறக்காக வர்றார். வந்து பார்த்தா அப்படியே இருக்கார் அரசர். கொஞ்சம் கூட மாற்றமே இல்லை. என்ன நடந்தது? நான் சொன்னது செஞ்சுருந்தா நடந்திருக்கணுமே அப்படின்னு கேட்குறாரு. அரசே, உங்களை வந்து அருகம்புல் ஜூஸ் குடிக்க சொன்னேன், குடிச்சிங்களா? குடித்தேன். குடிச்சுமா இப்படி இருக்கிறீங்க? எப்படி குடிச்சிக்க நீங்கள்? அப்போ மற்றவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அருகம்புல்லாம் பறிச்சுட்டு வந்த கதையெல்லாம். அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, அருகம்புல் ஜூஸ் குடிக்கணுன்னா மற்றவங்க பறிச்சுட்டு வந்து கொடுக்கல, நீங்களாக எந்திரிச்சு வெளியில் போய் நடந்து நீங்களே குனிஞ்சு நிமிர்ந்து அருகம்புல்லை பறித்து கொண்டு வந்து அதை நீங்களே அருகம்புல் ஜூஸை தயார் பண்ணி அப்புறம் நீங்களாக குடிக்கணும். அப்போ இவ்வளோ ஆக்டிவிட்டி பண்ணும் பொழுது உடம்புக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கலோரிஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். அது செய்யாமல் என்னாச்சு, வேற ஒரு வேலைக்காரனை வச்சு வேலையை முடிச்சிட்டாங்க. அதுக்கு பேர் தான் சோம்பல். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பெரிய முட்டுக்கட்டையாக இருக்கிறது இந்த சோம்பல். ஒரு முறை ஸ்ரீமத் சுவாமி பூத்தேஷானந்தஜி மகாராஜ் அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகான் நம்ம மடத்தில் இருந்தார். அவர் சங்க குருவாக இருந்தவர். அவர்கிட்ட ஒரு பக்தர் கேட்குறார். பக்தர் வந்து தீட்சை வாங்கியிருக்கிறார், மந்திர உபதேசம் வாங்கியிருக்கார். மந்திரத்தை தினசரி காலை மாலை தினசரி மந்திரத்தை சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு குருநாதருடைய உத்தரவு, அதை செய்துட்டு வர்றார். ஒரு முறை அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது. சுவாமி, இந்த மந்திரத்தை தினசரி நான் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மந்திரத்தை ஒரு டேப் ரெக்கார்டில் வந்து ரெக்கார்டு பண்ணி அதை போட்டு விட்டுட்டா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு. 108 முறை நீங்கள் சொல்கிறீங்க, நான் 1008 கூட வச்சுக்கிறேன். ஒரு முறை ரெக்கார்டு பண்ணி அதை டேப் ரெக்கார்டில் பதிவு பண்ணி போட்டு விட்டோன்னா அது வாட்டுக்கு பாடிட்டு இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ புத்தேஷானந்தி மகாராஜ் சொன்னது என்னதுன்னா, அந்த டேப் ரெக்கார்டுக்கு முக்தி கிடைக்கும், உனக்கு கிடைக்காது. ஏன்னா டேப் ரெக்கார்டு தானே மந்திரம் சொல்லியிருக்குது, அதுக்கு தான் முக்தி கிடைக்கும். யார் மந்திரம் சொன்னாங்களோ அவங்களுக்கு தான் முக்தி கிடைக்கும், உனக்கு கிடைக்காது. அங்கே என்ன இருக்குது? சோம்பல். இந்த சோம்பல் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லா நேரங்கள்லேயும் பெரிய தடையாக இருக்கிறது சோம்பல். எலி பார்த்துருப்பீங்க. எலி எப்படிப்பட்ட வலையாக இருந்தாலும் கடித்து உள்ளே போயிடும். அவ்வளோ கடினமான பற்கள் உள்ளது எலி. அப்படிப்பட்ட எலியை ஒரு தடவை கேட்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அந்த டப்பாக்களை உள்ளே போய் மாட்டிடுச்சுன்னா, அந்த எலி நினச்சதுன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற கம்பியை கடிச்சிட்டு வெளியில் வர முடியும். ஆனால் அது செய்யாது. அதுக்குள்ளே இருக்கிற கம்பியை கடிச்சிட்டு வெளியில் வர முடியும். அதை விட பெரிய கம்பியெல்லாம் கடிச்சிட்டு வெளியில் போனது. இப்போ ஒரு தடவை அந்த டப்பாக்குள்ளே போய் மாட்டின உடனே என்ன ஆச்சுன்னா, தன்னம்பிக்கையை இழந்துருது. அதுக்குள்ளே இருந்த நம்பிக்கையெல்லாம் போச்சு, கம்ப்ளீட்டாக போச்சு. அவ்வளோதான், செத்து ஒளிந்தோம், ஒழிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிற நினச்சிட்டதுனால தான் அதுக்கு மேலே அந்த எலி எதுவுமே முயற்சி பண்ணாமல் அங்கேயே கிடந்து சாகுது. அப்போ நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தன்னம்பிக்கை மட்டும் நம்ம வாழ்க்கையில் விட்டுடக்கூடாது. அதனால தான் திருவள்ளுவர் சொல்லுவார், தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் மெய் வருத்த கூலி தரும். இங்கே தெய்வம் அப்படிங்கிறதுக்கு கடவுள், கடவுளுடைய அருள், இன்னொரு பொருள் ஊழ்வினை. ஒரு கருத்து கடவுளுடைய அருள், இன்னொரு பொருள் ஊழ்வினை, அதாவது நம்முடைய சம்ஸ்காரம். தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும். அதாவது
ஊழ்வினையை நம்ம எதிர்த்து போராட முடியும். எப்போது நம்மிடம் இருக்கும் தொடர்ந்த முயற்சி இருக்கும் பொழுது ஊழ்வினையை நம்ம எதிர்த்து போராடி ஜெயிக்க முடியும். இந்த வாழ்க்கையே ஒரு தத்துவம். இந்த வாழ்க்கையை பற்றி ஒரு சின்னதாக ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. பகவான் என்ன பண்ணார், முதல்ல நாயை படைச்சாராம். நாயை கூப்பிட்டு சொன்னாராம், உனக்கு என்ன வேலை அப்படின்னா வீட்டில் உட்காந்துட்டு பாருங்களாம் போத்து குறைக்கணும், அவ்வளோதான் வேலை உனக்கு. உனக்கு 20 வருஷம் தர்றேன் ஆயுள் அப்படி சொன்னாராம். அந்த நாய் சொன்னதான், பகவானே சும்மா உட்காந்து குழைச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு 20 வருஷமா, எனக்கு அவ்வளோவெல்லாம் வேண்டாம், 10 வருஷம் போதும் அப்படின்னு சொன்னான். எனக்கு 20 வருஷம் வேண்டாம், நான் வேலை பார்க்குறத ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான் பார்க்குறேன், அதனால் எனக்கு அவ்வளோ வேண்டாம், 10 வருஷம் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். சரி, 10 வருஷத்தை திரும்பி வாங்கிட்டார். நாய்க்கு 10 வருஷம். அடுத்து குரங்கு கூப்பிட்டார். குரங்கு கூப்பிட்டு, நீ என்ன பண்ணுற, அந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்துச்சுன்னா வேடிக்கை காட்டு, குழந்தைங்கள்லாம் போகும்பொழுது வேடிக்கை காட்டு, மனுஷங்க வரும்பொழுது வேடிக்கை காட்டு, உன்னை பார்த்து சந்தோஷப்படுவாங்க, இதுதான் உனக்கு வேலை, உனக்கு 20 வருஷம் ஆயுஷ் தர்றேன் அப்படின்னா. அந்த குரங்கு சொல்லிச்சான், பகவானே வேடிக்கை காட்டுறதுக்கு போய் எதுக்கு 20 வருஷம் கொடுக்குறீங்க, அவ்வளோ வருஷமெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், 10 வருஷம் போதும் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சான். அங்கேருந்து 10 வருஷத்தை திரும்பி வாங்கிட்டார். அவங்க 2 பேரும் திருப்பி கொடுத்துட்டாங்க. ஆயுஷ் கொடுத்ததே அவ்வளோ வேணாம், எனக்கு திருப்பி கொடுத்துட்டாங்க. அடுத்து பசுமாடை கூப்பிட்டாராம், நீ எல்லாருக்கும் பால் கொடுக்கணும், எல்லாருக்கும் சத்தான உணவு போய் சேரணும் இந்த உலகத்தில், அதனால் நீ நிறையா வருஷம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உனக்கு ஒரு 60 வருஷம் தர்றேன், நீயே நல்லபடியாக எல்லாரையும் பார்த்துக்கோ அப்படி சொல்கிறாரு. பகவானே எனக்கு அவ்வளோலாம் எனக்கு வேண்டாம், ஒரு 40 வருஷம் போதும், நீங்கள் 20 வருஷத்தை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுச்சான். கடைசியாக மனுஷனை கூப்பிட்டாராம் பகவான், நீ இந்த பூமியில் போயிட்டு எல்லாரோடையும் சந்தோஷமாக இருக்கணும், அவங்க கூட எல்லாரோடையும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கணும், அவங்களோட எல்லாரையும் பார்த்துக்கோ, உனக்கு ஒரு 20 வருஷம் தர்றேன் ஆயுஷ் அப்படின்னா. மனுஷன் முகத்தை தொங்க போட்டு உட்காந்துட்டானா. சுவாமி என்ன நீங்கள் இவ்வளோ பூமிக்கெல்லாம் போக சொல்கிறீங்க, பூமியில் போய் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு சொல்கிறீங்க, 20 வருஷம் பத்தாது எனக்கு அப்படின்னா. சரிண்ணே உனக்கு எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு அந்த பிராணிகள்லாம் ரிட்டர்ன் பண்ணுச்சுல்ல, அதையும் எனக்கு கொடுத்துருங்க. நாய்கிட்டேருந்து ஒரு 10 வருஷம் ரிட்டர்ன் பண்ணுச்சுல்ல, இந்த குரங்குக்கிட்டேருந்து 10 வருஷம் ரிட்டர்ன் வந்துச்சுல்ல, அந்த பசுமாடுக்கிட்டேருந்து 20 வருஷம் வந்துச்சுல்ல, எல்லாத்தையும் எனக்கே கொடுத்துருங்க தந்தேன் அப்படின்ட்டார். மனுஷனுக்கு பெண்ணாச்சு 60-70 வயசு. சத்தாயிர்வை புருஷகன் சொல்கிறோம், பெரும்பாலும் அந்த 100 வரைக்கும் நம்ம வண்டியெல்லாம் பெரும்பாலும் ஓடுறதில்ல, 60-70. சரி, இந்த 70 வருஷத்தில் என்ன பண்ணுறோம்? 10-20 வருஷம், முதல் 20 வருஷம் எந்த விதமான ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது. குழந்தை பருவம், மாணவ பருவம், பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் எதுவும் கிடையாது, ஜாலியாக போகுது. அடுத்த 40 வருஷம்தான் முக்கியமானது. அடுத்த 40 வருஷம் என்ன பண்ணுறான்? மாடாக உழைக்கணும், எல்லாருக்காகவும் ஃபேமிலியை பார்க்கணும். அடுத்து மாணவர்கள் பிரம்மச்சாரிகளாக இருக்கிறவங்கள கவனிக்கணும், சன்னியாசிகளை கவனிக்கணும், மாடாக உழைக்கணும். கடைசி 10 வருஷம் நோய் வந்துடும். கடைசி 10 வருஷம் எப்படி வரும்? ஏன்னா நமக்கு அப்படி இருந்தால் தான் அந்த பூமியிலேருந்து நமக்கு விடை பெற முடியும். இல்லைன்னா எல்லோரும் இங்கேயே அந்தவரெல்லாம் இருந்து விட்டால் முடியாது. அதனால் இப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் குறிப்பிட்ட நேரம் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு பகவான், எப்படி அதை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கிடைத்த வாய்ப்பை, இந்த மனுஷ ஜென்மம் கிடைக்கிறது அபூர்வம், கிடைத்த வாய்ப்பை நம்ம சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இன்றைய ஸ்லோகம் யதக்ரே சானுபந்தேச்ச சுகம் மோகனமாத்மனக நித்ராலஸ்ய பிரமாதோத்தம் தத்தாமசம் உதாகிருத்தம். சரி, கடைசியாக ஒரு சின்னதாக ஒரு குட்டி கதை சொல்லிவிட்டு முடிச்சிடலாம். ஒரு செல்வந்தர் இருந்தார், நல்ல பண்பாளர், எல்லாருக்கும் உதவி செய்கிறவர். தினசரி யாருக்காவது உதவி செய்யணுங்கிறது ஒரு சங்கல்பமாக எடுத்துக்கிட்டார். தினசரி என்ன பண்ணுவார்? சாயந்தரம் இருட்டினதுக்கப்புறமா வீட்டை விட்டு கிளம்புவார், கையில் ஒரு பண முடிப்பு எடுத்துக்குவார். அந்த கையில் எடுத்துகிட்டே போவார். வழியில் யார் முதல்ல கண் தென்படுறாங்களோ அவங்ககிட்ட கொடுத்துருவார்.
அவர் யாருன்னு பார்க்க மாட்டார், அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு வந்துடுவார். இப்போ முதல் நாள் போகிறாரு, பண முடிப்பு எடுத்துகிட்டு சாயந்தரமாக இருட்டானதுக்கப்புறம் போகிறாரு. பள்ளியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திருடன் அவன் ஆஃபீஸுக்கு போகிறக்காக வந்துட்டுருக்குறான். 6 மணிக்கு மேலே தான் அவங்களோட ஆஃபீஸ் இருக்கும். அவன் வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு இருட்டுக்குள்ளே வந்துட்டுருக்குறான். இவன் நேராக போயிட்டே இருக்கார். திருடன் முன்னாடி வர்றான். அவன் கையில் கொண்டே இந்த பண முடிப்பை கொடுக்குறாரு. அவனுக்கு ஒன்றும் புரியலை. அவள் கஷ்டப்பட்டு போய் எங்கேயாவது பூட்டை உடச்சி உள்ளே போகணுன்னு போயிட்டுருக்குறான். கையிலே வந்து கிடைக்கிறது பொருள். சந்தோஷமாக வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டான். அடுத்த நாள் மக்கள் எல்லாம் பேசிக்கிறாங்க, யாரோ ஒரு பெரிய பணக்காரரு திருடனுக்கு போய் பணம் கொடுத்துருக்குறாரு, யாரோ ஒரு பெரிய பணக்காரரு திருடனுக்கு போய் பணம் கொடுத்துருக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் பேசிக்கிறாங்க. இவருக்கு வருத்தமாக போச்சு, போய் ஒரு திருடனுக்கு போய் கொடுத்துட்டோமே. இருந்தாலும் விடக்கூடாது. நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு லட்சியம் எடுத்துக்கிட்டோம், யாருக்கு கொடுத்தாங்கிறது முக்கியம் இல்லை, கொடுக்கணுங்கிறது முக்கியம். சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு பொடிஞ்சது. அடுத்த நாள் அதே மாதிரி சாயந்தரமாச்சு, பணமெல்லாம் மூட்டை கட்டிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்காரு. போயிட்டுருக்கும்போது ஒரு பெண் ஒரு அம்மா வர்றாங்க. அந்த அம்மா கையில் ஒப்படைச்சிட்டு வந்துட்டார். அடுத்த நாள் மக்கள்லாம் பேசிக்கிறாங்க, யாரோ ஒரு பெரிய பணக்காரரு ஒரு விலைமாதுக்கு பெரிய பணமெல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாரு. அந்த ஒரு பெண் வழி தவறிய பெண், அந்த பெண்ணுக்கிட்ட போய் கொடுத்துட்டு போயிட்டார். இதுவும் ஒரு என்னடா அது ரொம்ப போச்சு, இன்றைக்கி சரியாக கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தமாக இருக்குது. இருந்தாலும் இவரை கண்டினியூ பண்ணுறாரு. 3ஆவது நாள் என்ன பண்ணுறாரு, அதே மாதிரி பண முடிப்பெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு சாயந்தரமானோடனே போகிறாரு. அப்போ வழியில் ஒருத்தர் வர்றார், அவர் கையில் கொடுத்துட்டு வந்துட்டார். அவர் யார் அப்படின்னா இவரை விட பெரிய பணக்காரர். அவர் இவரோட பெரிய பணக்காரர், ஆனால் கருமி. ஒரு பைசா யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டார். அவருக்கு போய் இவர் மொத்தமாக கொடுத்துட்டு போயிட்டார். அது மறுநாள் எல்லாம் பேச்சு வருது, யாரோ ஒரு பெரிய பணக்காரர் இன்னொரு பணக்காரருக்கு தானம் கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாரு அப்படின்னு பேசிக்கிறாங்க. இப்படியே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இவர் தொடர்ந்து அந்த காரியத்தை செய்துக்கிட்டே இருக்கிறார். யார் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் சொல்லிக்கோங்க, நான் ஒரு முடிவு பண்ணிட்டேன், நான் ஒரு நல்ல காரியம் என்னிடம் இருக்கக்கூடிய செல்வத்தை கொடுக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன், அது யார் வேணாலும் வாங்கிட்டு போடணும்னு சொல்லி கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டே இருக்கார். ஆனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, தொடர்ந்து இப்படி செய்யும் பொழுது இவர்கிட்ட வாங்கின பொருள் வாங்கின அந்த 3 பேரும் பின்னால் தெரிஞ்சிட்டாங்க. அந்த திருடன் வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் யோசிக்கிறான், நமக்கே தானாக ஒரு லட்சுமி கிடைக்குது அப்படின்னா இதுக்கு மேலே நம்ம பகவான் நம்மளை சோதிக்கிறார், நம்ம இதுக்கு மேலே இந்த கெட்ட தொழில் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்ல வர்றார் அப்படி சொல்லிட்டு அன்றிலிருந்து அவன் திருட்டு போகிறத விட்டுட்டான். அவன் திருடுற தொழிலே விட்டுட்டான். அடுத்து 2ஆவது ஆள் யார், அந்த வழி தவறிய பெண்ணு. அந்த பெண்ணு யோசிக்கிறா, நம்ம இனிமேல் நல்லபடியாக இருக்கணும், நம்ம வாழ்க்கையில் நேர்மையாக இருக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு அந்த அம்மாவை என்ன பண்ணிடுறாங்க, நல்ல பெண்மணியாக குடும்பத்து பெண்மணியாக மாறிடுறாங்க. 3ஆவது ஆள் யார், அந்த கருமி, அந்த செல்வந்தர். அவர் என்ன யோசிக்கிறாரு, இது மூலமாக பகவான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாரு, நானும் தானம் செய்யணும்னு சொல்லி எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அடுத்த நாள் அவர் தானம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறாரு. இப்படி ஒரு காரியத்தை தொடர்ந்து செய்வதன் மூலமாக என்ன ஆகுது, மற்றவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு படிப்பினையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். தொடர்ந்து செய்யணும், அதான் முக்கியமானது. ஏன் நம்ம இந்த கதை ஏன் சொன்னோம் அப்படின்னா, சோம்பல் அப்படிங்கிறது இந்த நம்ம டாபிக் இன்றைக்கி இருக்குது. எதக்ரே சாணு பந்தேச்ச சுகம் மோகனம் ஆத்மனக நித்ராலசிய பிரமாதோத்தம் தத்தாமசம் உதாகிருத்தம். ஸோ நித்ரா, ஆலசியம், பிரமாதம், இதை 3ம் வாழ்க்கையில் வரும் பொழுது பார்த்துக்கணும். எவ்வளவு நேரம் தூங்கணும், சோம்பல் கிட்டவே வராமல் பார்த்துக்கணும், கவனக்குறைவு இல்லாமல் எல்லா காரியத்தையும் செய்யணும். விவேகானந்தர் அறிவுரை கொடுப்பார், அதாவது நீ பகவத்கீதையை படிக்கிறத விட கால்பந்து விளையாடுவது மேல் அப்படிம்பார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், கீதையை படிக்க வேணாமா? அப்படி இல்லை. கால்பந்து விளையாடுவதன் மூலமாக உன்னை நீ வலிமைப்படுத்தி கொண்டு அப்புறமா கீதையை படிச்சுன்னா என்ன ஆகும், அந்த கீதையை உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ண முடியும். சோம்பேறியாக இருக்காத, முதல்ல சோம்பேறித்தனத்திலேருந்து வெளியே வா அப்படிங்கிறதான் அர்த்தம். அது சரியா? அது மாதிரி கல் குடிக்கிறது, மதுபானம், இதெல்லாம் இந்த கேட்டகரியில் வர்றது, இந்த தாமச சுக்கத்தில் தான் வரும். எல்லா விதமான கெட்ட பழக்கங்கள் என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே இந்த தாமசமான சுக்கத்தில் தான் வருதும். இந்த சுக்கம் என்பது ஆரம்பத்திலையும் இடையிலையும் முடிவிலையும் நமக்கு துன்பத்தை தான் தரும். அதுதான்
தாமசமான சுகம். இன்னொன்று, பூஜை என்ற பெயரில் கூட மது மாமிசம் போன்றவற்றை சேர்ப்பதும் தாமச குணத்தில் வரும், செய்யக்கூடாது. பல நேரங்களில் பூஜை என்ற பெயரில் கூட அதை செய்கிறாங்க. அதுவும் தவிர்க்கப்பட வேண்டியது அப்படிங்கிற விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுவரைக்கும் பகவான் என்ன பண்ணியிருக்கார், நமக்கு 3 குணங்களை ரொம்ப விரிவாக விஸ்தாரமாக சொல்லி கொடுத்துருக்கார். 3 குணங்கள் என்னென்ன? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த 3 குணங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லார்ட்டையும் இருக்குது. யார்கிட்ட எந்த குணம் அது அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் தான் அனலைஸ் பண்ணி, தாமச குணத்தில் இருந்தோம்னா ராஜச குணத்துக்கு போகணும், ராஜச குணத்தில் இருந்தோம்னா சாத்விக குணத்துக்கு போகணும். ஒரு நாளைக்கு சாத்விக குணத்தையும் விட்டுட்டு போனால் தான் பிரம்ம சாத்காரம் என்பது இருக்குது. சாத்விக குணம் ஒரு கடைசி வழியை தான் அதுவும் காட்டும். அதுக்கு அப்பால் போகணும், 3 குணங்களை கடந்து போகணும் அப்படிங்கிறதா நம்முடைய சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்குது. ஸோ 3 குணங்களை பற்றி அமுதமொழிகளில் ஒரு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அழகான ஒரு கதை சொல்லியிருக்கார். என்ன சொல்லியிருக்கார்? ஒருத்தன் காட்டு வழியாக போயிட்டு இருந்தான். அந்த கதை ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். காட்டு வழியாக போயிட்டு இருந்தான். அப்போ 3 பேர் வந்தாங்க. 3 பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, திருடர்கள். உங்கள்கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்குது எடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஒருத்தன் என்ன பண்ணுறான், அவனை கொன்று போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறான். பணத்தை எடு, இல்லைன்னா கொன்னுடுவேன் அப்படிங்கிறான். இன்னொருத்தன் என்ன சொல்கிறான், எதுக்கு கொன்று போடணும், இவனை கட்டி வச்சுருவோம், கட்டி வச்சுட்டு வேணுங்கிறதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு கட்டி வைக்கிறாங்க மரத்தில். கட்டி வச்சுட்டு பொருளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு 3 பேரும் போகிறாங்க. கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு ஆள் திரும்பி உனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கா, நாங்கள் உங்கள்கிட்ட பணத்தெல்லாம் எடுத்துட்டோம், வருத்தமாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைட்டெல்லாம் அவுத்து விட்டு என் கூட வான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போயிட்டு இப்படியே போனீங்கன்னா அவன் வீடு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போ அவன் சொல்கிறான், எனக்கு உதவி பண்ணியிருக்கிறேன், என் வீட்டுக்கு வா, ஒரு காஃபி சாப்பிட்டு போ அப்படி சொல்கிறான். இல்லை உன் கூட நான் வரக்கூடாது, வந்தேன்னா என்னை போலீஸ் பிடிச்சிக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்கிறான். அதுக்கு பேர் தான் சத்துவகுணம். தமோகுணம் அப்படிங்கிறது கட்டு. முதல்ல ஆள் என்ன சொன்னால், முதல்ல பிடிச்சி கட்டு அல்லது ஆளை கொல்லு, அதுதான் தமோகுணம். ரஜோகுணம் என்பது கட்டுறது. சத்துவகுணம் என்பது விடுவிக்குது, கட்டிலேருந்து விடுவிக்கிறது சத்துவகுணம். அது வழியையும் காட்டியிருக்குது, வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு வழியையும் காட்டுது. அது எந்த வீடு? நம்முடைய பேரின்ப வீடு, வீட்டுக்கு வழியாக காட்டுறது சத்துவகுணம். ஸோ இந்த 3 குணங்களை பற்றி இதுவரைக்கும் அழகாக விரிவாக எடுத்து சொல்லியிருக்கார். அடுத்த டாபிக் வர்ணம். வர்ணத்தை பற்றி சொல்ல போகிறார். 4 வர்ணங்கள்: பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய, சூத்ர. இந்த 4 வர்ணங்களை பற்றி விரிவாக சொல்லப்போகிறார். அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம். ஓம் சாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி. ஹரி ஓம் தத் சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.